The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब तो बहुत खुशी है गया आपका न्यू ईयर, ये सब तो माने नववर्ष, ये सब तो मनाने के बाद अगला दूसरा कक्षा आपको मिल रहा है। लेकिन पिछला कक्षा वो शनिवार पे माने जनवरी 2 पे डाला गया, इसलिए आपको माने उसमें से ज़्यादा मैंने कहा वो तो नववर्ष के बारे में, इसलिए आपका दूसरा ये वीडियो में नववर्ष के बारे में कुछ ज़्यादा कहते हैं, इसलिए सब तो बहुत खुशी होगा। और इतना भी नहीं है, सोमवार से आप सब लोग तो यहाँ पे हैं, तो भी हम लोग जिस प्रकार तो भी हम लोग कक्षा में आकर कक्षा चलाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, उसके साथ ही साथ ये वीडियो भी देते हैं, क्योंकि कक्षा में बहुत ज़्यादा समय हम तो रिवीजन कर सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहा है। हमें केवल कुछ पाठ बाकी हैं, वो छोटी छोटी पाठ बाकी हैं, केवल छोटी छोटी कविता ये सब हैं, केवल एक ही कहानी है, वो भड़का हुआ पेड़, बाकी सब तो बहुत छोटी हैं, इसलिए जल्दी हमारा पाठ भाग तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो हम तो रिवीजन, पुनरावर्तन ये सब करेंगे, ठीक है। तो आज हम तो मलयालम के माने मातृभाषा के, हमारे मातृभाषा के प्रमुख कवि ONV कुरुप के कविता जिस प्रकार वो मातृभाषा में लिखा है उसका हिंदी अनुवाद कविता अभी पढ़ेंगे। आप लोग कभी सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, वो बंगाली में गीतांजलि जो कविता लिखा है, गंडकाव्य लिखा है, वो तो कई भाषाओं में वो तो अनुवाद किया गया है। आपकी किताब में उसका चित्र भी आपको देख सकते हैं, है क्या? उसी प्रकार कई मातृभाषा का जो कविता है वो हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। तो आज हम लोग जिस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है, उसी प्रकार मातृभाषा में अनुवाद किए गए ONV कुरुप का कुमुद फूल भेजने वाली लड़की, जिस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि है, उसी प्रकार अभी आज हम लोग ONV कुरुप का कुमुद फूल बेचने वाली लड़की आंबलपू विल्कुन्ना पेൺകുടി എന്ന കവിത, ठीक है, वो मातृभाषा में आंबलपू विल्कुन्ना पेൺകുടി എന്ന कविതയുടെ हिंदी कुमुद फूल बेचने वाली लड़की, वो कविता आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो अनुच्छेद दिया है ना वो पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी शुरू करें, ठीक है। किताब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर की एक उत्कृष्ट काव्य कृति है गीतांजलि। രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് ഗീതാഞ്ജലി। आप सब तो सुना होगा वो गीतांजलि के बारे में, है ना। गीतांजलि की रचना बंगाली भाषा में हुई है। वो वास्तव में सच में वो कविता गीतांजलि बंगाली भाषा में ही लिखा है। बाद में टैगोर ने ही उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसका अनुवाद ही अंग्रेजी में किया है। हिंदी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ। हिंदी മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ ഈ ഗീതാഞ്ജലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്। पूरे विश्व में उसकी ख्याति फैल हुई। അതുപോലെ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ, ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ആ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന കവിത പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ട്। साहित्यिक अनुवाद के माध्यम से एक भाषाभाषी जनता की संस्कृति एवं साहित्य का प्रचार दूसरी भाषाभाषी जनता तक आसानी से हो जाता है। എന്തിനാണ് ഈ അനുവാദ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നത്। സാഹിത്യिक अनुवाद के माध्यम से ഈ സാഹിത്യ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്
ഏക് ഭാഷാഭാഷി ഒരു ഭാഷ അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജനത കി സംസ്കൃതി ആ ജനതകളുടെ സംസ്കാരം ഏവം സാഹിത്യക പ്രചാർ അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ പ്രസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ദൂസരി ഭാഷാഭാഷി മറ്റൊരു ഭാഷയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറ്റൊരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് അത് സൗകര്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള രചനകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. അതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷാഭാഷികൾക്ക് ജനത തക് ആസാനി സെ ഹോ ജാത്ത ഹൈ വളരെ ലളിതമായി എളുപ്പത്തിൽ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാവും. പടേ മലയാളം കി ഏക് കവിത കാ ഹിന്ദി അനുവാദ്. ഇനി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുമുദ് ഫൂൽ ബേച്നെ വാലി ലഡ്കി. ആമ്പൽപ്പൂ വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. ठीक है सुनो. पुराना देवालय उसके निकट है कुमुद सरोवर. रास्ते में पूजा द्रव्य बेचने वालों के कितने ही दल. പുരാനേ ദേവാലയ ഒരു പഴയ അമ്പലം ഏതോ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു അമ്പലം. ഉസ്കെ നികട് ഹേ കുമുദ് സരോവർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ആമ്പൽപ്പൂവിൻ്റെ പൊയ്ക ഉള്ളത്. പൊയ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടാകം കുളങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊയ്ക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. രാസ്തമേ പൂജാദ്രവ്യ ബേജനെ വാലേക്ക് കിത്തനെ ഹി ദൽ. അതുപോലെ തന്നെ വഴികളിൽ മുഴുവൻ ഈ പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ചില അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പൂജ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു പാക്കറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നേരെ കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതിയാവും പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ പഴയ അമ്പലത്തിൽ എന്തുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ വഴിയോരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പൽപ്പൂ അവിടെ ദേവന് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പുഷ്പം വിൽക്കുന്ന പെൺകുടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ദൾ ഗ്രൂപ്പ് പല ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതർ ഇഷ്ടദേവ് കാ ഇഷ്ട നൈവേദ്യ ഹേ കുമുദ് ഫൂൽ. ഇവിടെ ഇതർ ഇഷ്ടദേവ് കാ ഇഷ്ടം അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള നൈവേദ്യമാണ് കുമുദ് ഫൂൽ ഈ പറയുന്ന ആമ്പൽ പൂക്കൾ. മാർഗദർശിജും ഒരു മാർഗദർശിയെ പോലെ ഒരു വഴികാട്ടിയെ പോലെ യോ കഹ്കർ കിസി കോനേമേ കാരണം വഴികാട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളിൽ എത്രയോ ദൂരത്തിന് മുതൽക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആമ്പൽപ്പൂ വിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മൃദ് ജൽ സാംബ്ജും ഓ ഫൂൽ കാ ജോ ദണ്ഡ് ഹേ വോ കിസ് പ്രകാർ ഹോത്തെ ഹേ. മൃദ് ജൽ സാംബ്ജും മരിച്ചിട്ടുള്ള ജൽസാംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീർക്കോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ പോലെ. ലടക്കെ ലംബെ ഡെണ്ടോളം കെ ചോരോം പർ ഖിലെ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ദണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആമ്പൽപ്പൂവിൻ്റെ ദണ്ടിനെയാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ചോരോം പർ ഖിലെ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പുഷ്പം. ആമ്പൽപ്പൂ കണ്ടിട്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ആമ്പൽപ്പൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ടീക്കെ ആമ്പൽപ്പൂവിൻ്റെ ദണ്ടുകളുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരിച്ച പാമ്പിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവനില്ലാത്ത ആ തണ്ടും ആ തണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെറിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വാടിയിട്ടുണ്ടാവാം അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാടി നിൽക്കുന്ന പുഷ്പം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പുഷ്പം. ഷേദ് കുമുദ് ഫൂൽ ബേജനെ വാലിയാ മേരെ ഹാസെ മേരെ സന്മുഖ് ആക്കർ ഭോലി कोई लड़की मुरझाया फूल की डंडोൽച്ചു. ഷേദ് കുമുദ് വെളുത്ത വെള്ള നിറത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ശ്വേതയല്ല വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഈ പുഷ്പങ്ങൾ ഈ ആമ്പൽ പൂക്കൾ ബേജനെ വാലിയ ധാരാളമായി വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ. മേരെ ഹാസ്യ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കടന്നവർ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹൽവയൊക്കെ വിൽക്കുന്നവർ പൊരിയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വല്ലാതെ പൊരിച്ചിലായിരിക്കും അവർക്ക്. ആ പൊരിയൊക്കെ വല്ലാത്ത പൊരിച്ചിലായിരിക്കും വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും. കടന്നു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വരണോ ആകെ സംശയവും. ആ രീതിയിലൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ കാണാം. മേരെ സമ്മുഖ് ആക്കർ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്തും വന്നു. ബോലി കോയിലെടുക്കി ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് മുർജായ ഫൂൽക്കി ഡെണ്ടോൽജിയും. പക്ഷേ ആ വന്ന കുട്ടി ആ പുഷ്പത്തെ പോലെ തന്നെ വാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ കുട്ടി ദീനമായിട്ടുള്ള വളരെ ക്ഷീണതയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് കവി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ടീക്കെ അപ്പോൾ പറയാണ് മേരെ ഹാസ്യ ഐസെ കേൾക്കർ കई लोग आते हैं उसी प्रकार एक लड़की मेरे सामने भी आई है वो लड़की
वो फूल के जैसे മുർച്ചായ हैं ആ പുഷ്പത്തെ പോലെ തന്നെ വാടിയവളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിത ആയിരുന്നു. ദീൻ സ്വരമേ പ്രാർത്ഥന കർത്തി, വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള സ്വരത്തിൽ അവൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന കർണ അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്നർത്ഥം. ഉസ്കെ ഹാത്തോ മേ രഖ് ദിയ മേനെ ഏക് ചോട്ടാ സിക്ക ഫൂൽ കാ ധാം. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉസ്കെ ഹാത്തോമേ രഖ് ദിയ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു നാണയത്തൊട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു. മേനെ ഏക് ചോട്ടാ സിക്ക ഫൂൽ കാ ദാം, ആ പുഷ്പത്തിൻ്റെ വിലയായിട്ടുള്ള പൈസ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു. മേരി ഓർ ബടാത്തെ ഫൂൽ ഔർ ഉസ്കെ മുഖടെ ദോനോ കോ ദേക്കാ മേനെ. മേരി ഓർ ബടാത്തെ ഫൂൽ, എൻ്റെ നേർക്ക് നീട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പുഷ്പത്തെയും അവർ ഉസ്കെ മുഖടെ, അവളുടെ മുഖവും ദോനോ കോ ദേക്കാ മേനെ, ആ രണ്ടും ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കി. ഹാ മുർജായ രഹേ ദോ സന്മുഖ് സുകോമൾ ട്രൂ, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള രണ്ടും വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ടും വാടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആ സുകോമളമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുഷ്പത്തെക്കുറിച്ചും, രണ്ട് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖമാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടും വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പൂവിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. ആ പൂവിലൂടെ തന്നെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ കവിതയുടെ ആശയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ആസ്വാദന ടിപ്പിനെ എഴുതാൻ വരാറുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള കവിത ആയതുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹേ ഫൂൽ തു അന്ന ഹേ ഇസ് ചോട്ടി ബഹൻ കെ ലിയേ, ആ പുഷ്പത്തെ നോക്കി അറിയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി. ഹേ ഫൂൽ, അല്ലയോ പുഷ്പമേ, തു അന്ന ഹേ, നീ അന്നമാണ്, നീ ആഹാരമാണ്. ഈ ചോട്ടി ബഹൻ കെ ലിയേ, ഈ ചെറിയ സഹോദരിയുടെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുഷ്പം വിറ്റിട്ടാണ്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പുഷ്പത്തെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പുഷ്പമേ, നീ ഈ കുട്ടിയുടെ അന്നമാണ്. ഇസേ ബഡക്കർ പുണ്യ ഭലാക്യാ ഹേ, ഇതിലും കൂടുതൽ പുണ്യം എന്താണ് ലഭിക്കുക? അതിൻ്റെ വില കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സംതൃപ്തിയായി. കാരണം ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ അന്നമാണ്. തുജേ ചടാക്കർ ബല അബ് ക്യാ പാവുമേ, എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് പറയുകയാണ്, ഭഗവാനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കാണ് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പുണ്യം വേറെയില്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ദാരിദ്ര്യമാണ് ഞാൻ മാറ്റേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, അവിടെ വന്ന് പൈസ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, അവിടെ വന്ന് കാണിക്ക ഇടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൺകുടിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ്. ആ പുഷ്പം കൊണ്ട് അവൾ ഉപജീവനം നടത്തുമ്പോൾ അവൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങി അവളുടെ ആ വാടിയ മുഖം തെളിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് പുണ്യം, അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം എന്ന് കവി പറയുകയാണ്. തുജേ ചടാക്ക ഭല അബ് ക്യാ പാവുമേ, അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് എന്ത് പുണ്യമാണ് ഞാൻ നേടാനുള്ളത്? അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം, അമ്പലത്തിലെത്തി തൊഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ പുണ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ആ പെൺകുടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ പുഷ്പം വാങ്ങി അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ. ഖാലി ഹാത്ത് ആകെ ബഡ് ജാത്താ ഹൂം മേ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതെയായി, കാലിയായിട്ടുള്ള കൈകളുമായിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആകെ ബഡ് ജാത്താ ഹൂം മേ, ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. മേരെ ഹാത്ത് കദീം സോ ധീമ ഹോത്താ ജാത്ത, പക്ഷേ ആ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള ആ സ്വരം മെല്ലെ മെല്ലെ അകന്നകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായി. ठीक है, ONV കുറുപ്പ് बहुत छोटी कविता है. ठीक है, तो ध्यान से समझना है और पढ़ना भी है. ठीक है, तो अच्छा, तो अभी ONV के बारे में और इस कविता लिखने के कारण क्या वो इसमें नीचे दिया गया है, वो पढ़ेंगे. देखो, कवि एक बार गोवा के प्रसिद्ध श्री मंगेश्वर मंदिर गए थे. वहाँ की एक घटना के आधार पर एक कविता लिखी गई है. ഈ കവിത ശരിക്കും പറയുന്നത് ഗോവയിലുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ആ വഴിയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഈ കവിത എഴുതാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ട ആ ദയനീയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ കവിത എക് ബാർ ഗോവക്കെ, ഈ കവിത ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഗോവയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മങ്കേശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വഹാക്കി എക് ഘടനയ്ക്ക് ആധാർപ്പർ, അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട്, പുഷ്പങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എഴുതിയ കവിതയാണ് ഇത്. ठीक है, ONV കുറുപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ കൂടി ഒന്നുകൂടി. ONV കുറുപ്പ് മലയാളം के लोकप्रिय कवि हैं. उनका जन्म 1931 को केरल प्रांत के കൊല്ലം के ചവറ नामक गांव में हुआ. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കൊല്ലത്തെ ചവറ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ്. ദാഹിക്കുന്ന പാനപാത്രം, മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ, ഭൂമിക്ക് ഒരു ചരമഗീതം आदि उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं. 2007 के ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2011 के पद्म विभूषण पुरस्कार से वे सम्मानित हैं. आपको कभी याद होगा, हमारा 1 साल का एनुअल डे के समय पे, स्कूल वार्षिकोत्सव के दिन पे, वो शाम पे ही उनकी मृत्यु हुई.
उस समय हम तो 2 मिनट उसके लिए स्मरण भी किया था। मेरी गोच कविता के निम्नलिखित वाक्यांश किससे संबंधित हैं? कुमुद से या लड़की से? वो आप तो किताब में ही लिखना है। इष्टदेव का इष्ट नैवेद्य। लंबे टंडोल के चोरों पर घिले, मुरझाया फूल की डंडोल ज्यों लड़की, दीन स्वर में प्रार्थना करती। लड़के हुए लंबे डंडोल की तुलना किससे की गई है? वो जल शाम के जैसे तुलना किया ना, उसके बारे में आप तो वाक्य लिखना है। उसके बारे में आप तो वाक्य लिखना है। हाय मुरझाया रहे दो सुरम्य सुकोमल रूप। कौन कौन से है? वो कौन कौन है? രണ്ട് വാടിയ പൂക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ठीक है, वो सब आपको जानते हैं, वो सब तो लिखना है। और अगला, कविता की आस्वादन टिप्पणी लिखना। वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में उपर्युक्त कविता की प्रासंगिकता पर चर्चा करके टिप्पणी तैयार करें। चर्चा करें मतलब घटिया व्याख्या करके लिखना है। ठीक है, तो कविता का आशय एक नज़र में। कविता में फूल भेजने वाली एक गरीब लड़की की बेबसी का चित्रण है। मंदिर में आराधना के लिए आने वाला भक्त कुमुद फूल भेजने वाली लड़की को देखता है और लड़की की हालत उसे दोबारा सोचने को विवश करता है। फूल का पैसा लड़की को देकर आगे निकलने वाला भक्त मानवता का प्रतिरूप बन जाता है। ONV ग्रुप की कविता का अनुवाद हिंदी की ख्याति प्राप्त अनुवादिका एवं लेखिका डॉक्टर S തങ്കമണി अम्मा ने किया है। ठीक है, വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കണം തങ്കമണി അല്ല। ठीक है, हिंदी मौलिक लेखन तथा अनुवाद के क्षेत्र में डॉक्टर S तंकमणि अम्मा की अलग पहचान है। उनका जन्म तो 1950 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था। गोत्रयान, स्वयंवर, लीला, एक धरती एक आसमान एक सूरज आदि उनकी अनुभूति काव्य रचनाएं हैं। राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार, सौंदर्य पुरस्कार, दिवागीश पुरस्कार आदि से वे सम्मानित हैं। ठीक है, तो आज केवल इतना है। बहुत छोटी कविता से आज की कक्षा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं। तो बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो बाय। तो बाद में माने अभी रोज, अब तो कक्षा में मिलते हैं ना, तो भी रोज हम जिस प्रकार कहा उसी प्रकार मैं बताया, बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा, बाय।